wreszcie udało nam się przyjechać do Teleskow, do miejscowości, w której otworzyliśmy w ubiegłym roku i na początku tego roku 10 miejsc pracy. Były to warsztaty naprawy generatorów, był to warsztat elektryczny, były to sklepy spożywcze. Te miejsca zobaczycie w tym filmiku, zobaczycie osoby, którym pomogliśmy, rodziny, którym pomogliśmy. Mówiąc pomogliśmy, oczywiście upraszczam tutaj, ponieważ to wasza pomoc, wasze środki pomogły tym ludziom znaleźć się w miejscu, w którym są teraz. To wasze działania, wasza pomoc dała im nadzieję. Zobaczycie zresztą w tym filmiku, jak zmieniło się ich życie, co mówią o tym, o swojej historii, o tym, co ich spotkało i o pomocy, którą otrzymali. Myślę, że będzie to bardzo dobry impuls do tego, żeby działać dalej, działać jeszcze bardziej intensywnie. Oczywiście impuls dla nas, żebyśmy mogli pomagać ludziom, ponieważ potrzeby są duże. Tutaj też odwiedzamy kolejne rodziny, które proszą nas o wsparcie, proszą nas o otwarcie jakiegoś warsztatu czy też sklepu. Jesteśmy tutaj już kilka dni. Słyszę cały czas, że wszyscy ci ludzie bardzo chcieli wrócić do Teleskow. Większość z nich wróciło zaraz po wyzwoleniu miasta. Część z nich uciekło gdzieś dalej, potem przenieśli się do pobliskiego Al-Kusz, tylko po to, żeby być bliżej swojego rodzinnego Teleskow i kiedy tylko nadarzyła się taka okazja, wrócili tutaj. Więc zapraszam do obejrzenia tego filmu i żebyście mogli zobaczyć, jak fantastyczne rzeczy tak naprawdę stworzyliście wy. Teleskow jest dziś bardzo cichym i spokojnym miasteczkiem. Jego wąskie uliczki trochę przypominają włoską prowincję. W niedzielne popołudnie zaułki Teleskow świecą pustkami. Atmosfera jest senna, a życie toczy się powoli. Niewiele pozostało już śladów po wydarzeniach, które miały tu miejsce zaledwie kilka lat temu. ISIS rozpoczęło ekspansję terytorialną w Iraku na początku 2014 roku. W sierpniu dżihadyści dotarli do Teleskow. Mieszkańcy musieli uciekać. Z dnia na dzień miasto opustoszało. Po 2 tygodniach udało się je wyzwolić, jednak przez kolejne 2 lata przez Teleskow przebiegała linia frontu. W miasteczku stacjonowały wojska Peszmergi oraz chrześcijańskie jednostki samoobrony. ISIS było zaledwie kilometr dalej, w sąsiedniej Batnai. Teleskow to miasto mające bardzo długą, liczącą przynajmniej 1500 lat historię. Teraz rodzi się na nowo. W tym filmie poznacie jego skromną część w osobach Rafita, Haniego, Latifa oraz Samy i Josufa. Na początek poznajcie Rafita. Hydraulika złotą rączkę. صار لنا تقريبا شهرين بها واستقرينا آخر شيء قرية ايش اسمها بين دوايا تقريبا سنتين بيها. قل ما صار وقت التحرير وكان جو البشمركة أو أخذوها تقريبا التلسقف ظلوا بها 11 يوم 11. احنا وراها ب4 أيام جينا متطوعين كان صفا ويانا
كان عندنا حزب مال بيت نهرين على تل السقف متطوعين، يعني ما عندنا اسلحه، بس عمود نحمي هذول البيوت اللي يبوقوها، بس عددنا كان قليل، يعني تقريبا يطلع 30-40. القريه كبيره ما نقدر يعني. Rafid zajmuje się nie tylko hydrauliką. Jego pasją jest majsterkowanie. Potrafi zrobić użyteczne przedmioty z pozornie zbędnych rzeczy. فمن سافر ظليت اني اشتغل على المود، تعرف هي المعيشه شراد، لا لازم انت ايش قد ما تصعب انت تسهلها. فبدأت اسوي شغلات، اطلع شويه من يوتيوب افكار من عندي، ألملم هاي الشغلات اسويها. مثلا يجي لي واحد يقول لي تقدر تسوي، نجارين ما يسوون، يراد له الصبر، شغلات يعني تعرف قياسات، هي يراد له الصبر. إذا مثلا نقول هذا ميز، هذا يسويه مثلا نقول 100,000، أنا أقدر أسويه مثلا نقول 25,000. ترتيبات هاي الشغلات أرتبها أبيعها بعدها، يعني ما عدا الشغلات البصامير وهاي الشغلات أحسبها وأبيعها. هي الصحيات وراثة، أبويا من 72 يشتغل صحيات، يعني تأسيسات بيوت، المجاري والبوادي، والحدادة يعني مو مثلا نقول نشتغل نسوي البيبان والجسورة، يعني شغلات بسيطة. تعلمنا من عندها. أنا كنت طالب بوقت الصدام، لازم أدرس، تعرف عن المعلماتنا العسكرية، منها ندرس منها نشتغل، منها ندرس منها نشتغل. أبويا كان معلم، يعني الحمد لله والشكر. إحنا كنا 10 نفرات، هو كان عسكري جيش الشعبي، معلم يشتغل صح، يعني مثل نقول ماكينة تشتغل 24 ساعة، واحنا من الشباب واخذنا المهنة، يعني هو ما كان يقبل، اخذنا المهنة يعني بدون ما يعرف المود، احنا نساعده. مثلا انا اريد اسوي لي اشتري ميز، اروح للمحل غالي، بس اذا انا اسوي يطلع رخيص، بس شنو ارتبها كفكرا، يعني مثلا شلون اخلي هنا الجهاز، شلون اطلع الفيش، شلون يعني اكو شغلات حساسه صغيره، بس يعني لازم ارتبها، مو مثل عادي تشتري عادي ما تقدر تخلي كل شيء. يعني بالبدايه هاي الاجهزه ما عندي، يعني مثلا نقول الفلوس هوايه على مود اشتري، يعني ليش كنت انا اقدم مثلا انتم لو كان عندي فلوس انا اشتري وافض هالسالفه، بس طبعا قدمت يعني مثل واحد ما عنده كل شيء، رجليه مكسوره ووقف فوق، يعني هيك شغله، يعني تعرف هي شغلات ثمينه، مو مثل نقول يقدر واحد يشتريها. Kolejną osobą, do której zawitamy, jest Hani, prowadzący serwis sprzętów gospodarstwa domowego. يعني شفت الحياة راجعة للقرية، يعني بس مو بالشكل اللي كانت عليه سابقا. أساسا يعني أنا ممكن الطالب متوسطة كان عندي بعض المعلومات البسيطة طورتها وتعلمت، وبعدين علمت ابني يعني العمل، ومو بس تصليح يعني الغسالات، لا، وأنا باقي الأجهزة الكهربائية، حتى تأسيس الكهرباء، اللحام، يعني كل هاي كانت موجودة عندي الفكرة أساسا، يعني القابلية، وطورتها أنا بنفسي. وخدمنا العسكرية، بعد العسكرية طلعنا انتداب يسمونه، استثناء، يعني استثناء، فرحنا للنفط، ومن النفط بعدين رجعنا قاطلاق عسكرية، لأن كانت الحرب العراقية الإيرانية اللي طولت 8 سنوات، ومن هناك بعدين كانت احتياجات البلد هي، يعني الوزارات هي اللي تقرر، يدرسون ملفات الاشخاص الموجوده عندهم، مثلا عن طريق وزاره الدفاع، عن طريق وزاره الصناعه، عن طريق باقي الوزارات. فاحنا كنا يعني مميزين يعتبرونا، يصير استنقاء، يعني ماكو شلون تستنقي شيء، وتزكيه.
فاما يدزوك مثلا اذا ارادوك بالتصنيع العسكري يجوز التصنيع العسكري، بالنفط يدزوك للنفط للمجالات البقيه. Hani oprócz doświadczenia inżynieryjnego oraz umiejętności naprawiania różnych urządzeń jest też diakonem w kościele świętego Jerzego w Teleskow. Człowiek wielu talentów i pasji, jakich w Iraku nie brakuje. Zresztą do takich ludzi z pasją właśnie teraz się wybieramy. Kilka ulic dalej znajduje się mała księgarnia, połączona z kawiarenką. Prowadzą ją narzeczeni, Sama i Yosuf. Połączyła ich miłość do książek, a ich historia to prawdziwe love story. أنا يوسف أمير، ولدت ولايتي من محافظة الأنبار قضاء القائم. 2012 جينا هنا في تلسقف، لكن ما بقينا غير سنتين وتهجرنا من أثر تعرض داعش. فجأة سمعنا أن دخلوا داعش على الموصل، فبقت يعني أغلب أهل القرية حسوا شيء نقول رعب دخولهم، فما يعرفون مصيرهم أو المستقبل شنو. أصلي من الموصل، جيت عايشة بالموصل. ب 2012 نزحنا، طلعنا يعني بعنا بيتنا وكل شيء، رحنا على قرية باطنايا. ظلنا بيها سنتين وتهجرنا رحنا للشمال. صراحة احنا يعني سمعنا يعني فالضرب قريب على المنطقة اللي كنا قاعدين بها باطنايا. صار ضرب كلش قوي، فالعوائل همين قبلها عرفوا انه دخل للموصل داعش، فعرفوا راح يجون على باطنايا وهسه بدنا رحنا للشمال. Sama i Yosuf kończyli studia na uniwersytecie w Mosulu, kiedy ISIS zajęło miasto. Nie znali się wcześniej osobiście. Studiowali na różnych kierunkach. Przed ISIS uciekali w różne strony. Yosuf na północ, a Sama na wschód od Mosulu. Los chciał jednak, aby któregoś dnia się spotkali. بالبداية هي كانت صديقة حال على أي صديقات أكيد، يعني من واحد يوصل للجامعة يحب يتعرف ويوسع من أصدقائه، فكان صديقة على الانستغرام. أنا كنت أدرس كركوك، هي بدأت أول مرحلة بالموصل. صار قد لقاء يعني تقريبا أكثر شخص قام لي أنت منحة للطلاب، فكان قريب علي هذا الشخص، قال لي تعال وياي، هم كانوا كرمليس أنا كنت كركوك، فقال لي تعال وياي، فرحت وياه شفتها. من يوم شفتها يعني Dwoje młodych ludzi odnalazło szczęście. Pośród gruzów i zniszczeń życie toczy się dalej. Spokojne dziś Teleskow jest dla wielu jego mieszkańców jedynie przystankiem na drodze do domu. Jednym z takich pasażerów czekających na swój autobus jest Latif. جانا خبر شنو بقرية باطناية وأمي معوق أرملة وأختي هم مريضة بسرطان وزوجها قتلوا الإرهابيين على الطريق كان يجي من بغداد وحرقوا سيارته وهي أرملة ويا أمي. سمعنا بأنه وصلوا كيف، فطونا خبر قالوا راح يجون الباطنية ساعات ويوصلون الباطنية. فأخذت أمي وأختي وخليناهم بالسيارة ونزلنا لكم لسه. أول ما رجعنا تلسكوف هنا منطقة تلسكوف سالمين وهنا. أول مرة كنا نخاف نروح، بس هيك قبل حوالي 6 شهور رحت شفتها، يعني قبل 6 شهور رحت شفت بيتنا 8 شهور متدمر بيتنا كله وبايقين غراضه كله متدمر ويا قاعد مضروب بصاروخ. كانت جاي اوبل، يعني كانت شويه نظيفه سياره اوبل وكنت اشتغل بها وعايش امي واختي وبنت اخويا. بعدين قبل دخول داعش يعني كنت اروح مرات بها كراوي وعيشين، ما عندي شغل يعني لا وظيفه ولا شغل. وبعدين من اجى داعش تهجرنا والسياره تعبت وما قمت اشتغل بها بعد. وشفت هذا المحل، يعني مساعدتكم ورب العالمين يسوع وحضرتك والمنظمه اشكرهم ساعدوني بهالمحل وشويه دا اشتغل بيه عند عيش امي واختي والله صراحه يعني هسه من دخول داعش لحد الان يعني احنا اكثريه يئسنا من الحياه، يعني ماكو عمل مثل قبل، ماكو ناس، ماكو يعني مو مثل قبل، يعني الشغل مو مثل قبل، يعني مشاكل زادت، وخصوصا يعني اللي عنده عائله معوقين وبيته متدمر، يعني شي عوضه بيته متدمر كله، من يعوضه؟ يعني حكومه ما تعوض ولا شيء ما تعوض. فيعني الحياه صارت صعبه حيل وماكو امل، يعني املي بالعكس يعني امل يوم
ورا يوم يعني واحد يفقد الامل هنا، ماكو فشي تشجيع يعني مثلا يسوون بيتك على الاقل يشجعوك يبنوه يعوضوك بفلوس، يعني اكو قسم يعني ما عنده فلوس يودي والدته للطبيب يعني حياه صعبه صارت حيل يعني. Latif chciałby wrócić do rodzinnej Batnai. To przecież zaledwie kilka minut drogi od Teleskow. Niestety teraz nie ma na to szans. Możliwe, że nigdy już tam nie wróci. Że pozostanie w Teleskow na zawsze. Teleskow ma swoje ciemniejsze i jaśniejsze oblicza. Ślady wojny są nadal widoczne. To miasto wiele wycierpiało, aby teraz dla jednych być domem, a dla innych tylko przystankiem do powrotu. Wciąż stoją tu ruiny zniszczonych budynków. Ale są również i takie, które dopiero powstają. Życie toczy się swoim tempem. Pytanie brzmi, czy spokój pozostanie w Teleskow na dłużej.